प्रणाम मारा भाइयों बहनों। साधु संतो कोने कहेवाय? जे साधु जीवन जीवता होय, साधु जीवन जीवता होय एने साधु कहेवाय। वैभवी जीवन न जीवता होय एने साधु कहेवाय। बीजू के साधु संतो नी वाणी में प्रेम भाव होय, सद्भाव होय, सत्य वाणी होय अने एमनु जीवन चरित्र पण एकदम सदाचारी वाळु होय एने साधु फकीर कहेवाय, संत ओलिया कहेवाय। त्रीजू के साधु संतो ओलिया फकीरों में वेर भावनी वृत्ति न होय, देखा देखी न होय अने तारू मारू न होय, वालू दवलू न होय, हिंदू मुसलमान में भेदभाव न होय, कोई धर्मनो तिरस्कार न होय, कोई थी नफरत न करता होय, सौने प्रेम करता होय एने साधु संतो कहेवाय, एने ओलिया फकीर कहेवाय। बाकी आ भारतीय जनता पार्टी ना भाजपना पारेला उग्रवादीओ, आ भाजपना त्रासवादीओ, आ बाबा साधुओ कहेवाता कोई पण धर्मना इष्ट देवने गारू देवी, कोई धर्मनु अपमान करवू, कोई धर्म उपर हुमला करावा, कोई धर्मने नीचा जोणु करावू, आ बधाय भाजपना त्रासवादीओ उग्रवादीओ आ साधु। आ रामगिरी कहेवाय? आ रामगिरी नो कहेवाय, आने तो रावणगिरी कहेवाय, आने तो शैतानगिरी कहेवाय, आने तो उग्रवादी त्रासवादी कहेवाय, आने तो भारतीय जनता पार्टी नो हडकायो कूतरो कहेवाय अने आने तो राष्ट्रनो सौथी मोटो दुश्मन कहेवाय, आने तो देशद्रोही कहेवाय। भारतीय जनता पार्टी में आवा उग्रवादीओ खूब भाजपे पारी पोसीने मोटा कर्या छे अने आ बेठो मोटो गंडू राजा ए बधाने आवी तालीम आपेली है केम्प में आरएसएस ना के आजे तमारे आ निवेदन आपवानुं, थोड़ा करी 2 महीना जाए तो ओला उग्रवादी ने कहे आ तारे आ निवेदन आपवानुं, वरी 2-4 महीना जाए तो बीजा उग्रवादी ने कहे तारे आ निवेदन आपवानुं। एटले मूळ शुं छे आ डफोर आ गंडू राजानी शुं मनसा छे कि आ बधुं भरके बळતું રહેવું જોઈએ, क्यां ठंडू न थाय। ज्यां ठंडू थाय तां वरी बीजो एकादो उग्रवादी कोई पैगंबर ने गार आपी दे, कोई इष्टदेव ने गार आपी दे એટલે પાછું ભરકે બળતું હોય બધું। અશાંતિ, ત્રાસ, અશાંતિ, સુલેભંગ, નફરતનું વાતાવરણ આ રોજનું આ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું થઈ ગયું। ભાઈ તમે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીઓ ના ઉગ્રવાદીઓ તમે આ ભારતને કઈ દિશામાં લઈ જવા માંગો છો કાંઈ ખબર નથી પડતી। એટલે તો અમારા आ इम्तियाज जलील साहेब छे, वारिस पठाण साहेब छे, असदुद्दीन ओवैसी साहेब छे, एमने आ 23मी ने 25मी सप्टेम्बर 2024 में मोटी रेली काढवी पड़ी मुंबईनी अंदर अने खूब सफल रही, धायरा करता वधारे सफल रही अने आ रेलीनी अंदर हिंदू लोकोए खूब सारो भाग लीधो। एना पण हूँ तमने विडियो आपीश। हिंदू लोकोए सहकार आप्यो, गाड़ीओ आपी, एमां ए पण एना विडियो हूँ आपीश। मारा भाईओ बहनों, आ भारतीय जनता पार्टी ना उग्रवादीओ छे ने भारतनी एक खोटी दिशा में लई जई रह्या छे, जेनो आपणे बधा हिंदू मुस्लिम बधा भेरा थईने विरोध करवानो छे। नकर आ गंडू राजा छे ने आपणा भारतने बर्बाद करीने राखी देशे। मारा भाईओ बहनों, आपणे भारतने बचावी लेवानुं छे,
આપણે ભારતની સંવિધાનને બચાવી લેવાનું છે, આપણે ભારતની લોકશાહીને બચાવી લેવાનું છે, આપણે ભારતનું લોકતંત્રને બચાવી લેવાનું છે, આપણે ભારતની રાષ્ટ્રીય કોમી એકતાને બચાવી લેવાની છે આવા ઉગ્રવાદીઓથી. બરાબર? તૈયાર છો ને મારા હિન્દુ ભાઈઓ બહેનો? તમારો સપોર્ટ મને મળશે એવી મને આશા છે. અને જોજો એ સોનેરી દિવસ આવશે કે મધરાત્રિએ બધા હૂતા હશે, સવારે ઊભા થશો તો તમને ખબર પડશે કે ભારતનો એક મુસ્લિમ વડાપ્રધાન ભારતની ગાદી ઉપર બેઠો છે. એ હું પોતે ગુલામ હુસૈન ઉમરભાઈ બલોચ મકરાને જરૂર આવીશ. અને 1 કરોડ ને 100 કરોડ ને 40 લાખ, બરાબર, 140 કરોડ હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ, પારસી, જૈન, આસ્તિક, નાસ્તિક સૌ નાગરિકોના સહકારથી, સૌ નાગરિકોના ટેકાથી હું વડાપ્રધાન બનીશ. અને હિન્દુ ભાઈઓ, હિન્દુ બહેનો ખૂબ આગળ વધીને મને વડાપ્રધાન પદે બેસાડશે. અને એ દિવસ સૌ માટે સોનેરી કાર હશે. કોઈથી ભેદભાવ નહીં કરું. અને મારા ભાઈઓ બહેનો, શું તમારે ભારતની અંદર ત્રાસવાદીઓ જોવા છે? તો હું બતાવું તમને. ભારતની અંદર ગલીએ ગલીએ ઉગ્રવાદીઓ જોવા છે? તમને હું બતાવું હમણાં જ. તમને શું તમારે ભારતની અંદર, આપણા દેશમાં આ ત્રાસવાદીઓ જોવા છે? તો હું તમને બતાવું. હલો, જોઈ લ્યો મારા ભાઈઓ બહેનો, હું તમને સાબિતી સાથે કહું છું. ભારતની અંદર જે મંત્રીઓ, ધારાસભ્યો, સંસદ સભ્યો અને વડાપ્રધાન ગમે હોય તે, પછી ભલે રાષ્ટ્રપતિ હોય કે સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ હોય, એ જ્યારે પદ ઉપર બેસે ને પદને ગ્રહણ કરે છે તો એ આપણા સંવિધાનના ટેકાથી અને સંવિધાનથી જ એ પદ ઉપર બેસે છે ને. અને એ સંવિધાનનો આશરો લઈને જ બેસે છે ને, એ સંવિધાનનું નામ લઈને જ બેસે છે ને. અને એમાં શપથ લે છે, સોગંદ ખાય છે કે હું વડાપ્રધાન બનું છું, કે હું સંસદ સભ્ય બનું છું, કે હું મંત્રી પદે બેસું છું, કે હું ધારાસભ્ય, કે આ ફલાણા પદ સંવૈધાનિક પદ ઉપર બેસું છું. અને હું શપથ લઉં છું કે હું ભારતની ગરિમા જાળવીશ, ભારતની લોકતંત્રની રક્ષા કરીશ, ભારતની પ્રજા સાથે ભેદભાવ નહીં કરું, અને સૌને હું સમરસથી બધાને જોઈશ ને કામ કરીશ બધાની સાથે, અને એક સારા વિચારથી હું બધાની સેવા કરીશ. આવા શપથ ખાય છે ને બધાએ પાર્લામેન્ટની અંદર. હવે જો આ પાર્લામેન્ટની અંદર શપથ લીધી હોય અને કોઈની સાથે ભેદભાવ નહીં કરવું એવા સોગંદ ખાય છે, અને બહાર નીકળીને કહે છે કે મુસલમાનોને મારી નાખવા છે, મુસલમાનોને કાપી નાખવા છે, મુસલમાનોને બહાર કાઢવા છે, મુસલમાનોની મિલકતો લૂંટવી છે, મુસલમાનની દીકરી ઉપર બળાત્કાર કરવાના છે, અને મુસલમાનનો બહિષ્કાર કરવાનો છે. આવી બધી વાતો કરી અને મુસલમાનો વધારે બાળકો પેદા કરે છે. અરે ભાઈ, તમે કહો છો કે મુસલમાનો વધારે બાળકો પેદા કરે છે. તમારા ઘરે તમારી મમ્મી પપ્પાના તમે કેટલા ભાઈઓ અને તમે કેટલી બહેનો, તમે જ કહો. તમે કહો છો મુસલમાન વધારે બાળકો પેદા કરે છે? તમારા ભાઈઓ કેટલા ગંડુ રાજા? તમારી બહેનો કેટલી? તમે બતાવો. શું તમારા મમ્મી પપ્પાએ વધારે બાળકો પેદા નથી કર્યા? આ ચંગુ મંગુ અમિતભાઈ શાહ, શું એમની બેન અને એમના ભાઈ એ બધા કેટલા છે? બતાવો. આ યોગીરાજ ગુંડે એ કેટલી બહેનો છે, કેટલા ભાઈઓ છે? અને આવા બધા મંત્રીઓ છે જે મુસલમાનોને કહે છે કે વધારે બાળકો પેદા કરે, એમના ઘરે ડઝન જેટલા ભાઈઓ બહેનો છે. અને મુસલમાનો એક પત્ની રાખે છે, પરંતુ છતાં આ લોકો બદનામ કરે છે. ને પોતાની એક ધર્મ પત્ની હોવા છતાં હિન્દુ ધર્મની અંદર બીજી પત્ની કરવી ગુનો બને છે. છતાં આ કાબર ચિત્રાઓ 2-3 રખાતો રાખે છે, અને આ રખાતોને બંગલા લઈ આપે છે, એમના દીકરાઓને વિદેશોમાં ભણવા મોકલે છે.
આ આપણે બધું જોઈએ છીએ. આ કહે છે શું, કરે છે શું, આ બધાય આ ભાજપના ઉગ્રવાદીઓ કઈ દિશામાં ભારતને લઈ જઈ રહ્યા છે. અને આટલું તમે બધું કહો છો, અને તમે કહો છો કે આ લોકોને આમ કરો, આ લોકોને આમ કરો. તમે કેટલા ભેદભાવ કરો છો. તો હવે મારા ભાઈઓ બહેનો, આ બધા મિનિસ્ટરો સોગંદ વિધિ કરીને, શપથ વિધિ કરીને બહાર આવે છે પાર્લામેન્ટમાંથી, કે ધારાસભ્ય વિધાનસભામાંથી બહાર આવે છે, કે રાજ્યસભામાંથી બહાર આવે છે. અને પછી આ જ લોકો માર નાખો સા લોકો, ગુંડો ઠોક ડાલો ઉनको, બટોંગે તો કટોંગે ને માર ડાલો, આવા બધા નિવેદનો આપે છે. એક ધક્કા ઓર આ ગુંડો. તો આવા બધા જલદ ભાષણો આપીને શું આ ભારતના સંવિધાનની ચિથરા નથી ઉડાવ્યા આ લોકોએ? અંદર શપથ ખાધા, શપથ લીધી સંવિધાનની ઉપર હાથ રાખીને કે હું ભેદભાવ નહીં કરું, અને બહાર આવીને આ બધા ભેદભાવ કરે છે. તો શું આ સંવિધાનની એસી કી તેસી ન કરી, સંવિધાનનું ઉલ્લંઘન ન કર્યું? તો સંવિધાનનું ઉલ્લંઘન કરનારા આ બધા ત્રાસવાદીઓ થયા કે નહીં, ઉગ્રવાદીઓ થયા કે નહીં? સાબિતી આપી દીધી ને મેં. ભારતના સંવિધાનથી સાબિતી આપી દીધી કે આ બધા ભારતીય જનતા પાર્ટીના બધા જે મંત્રીઓ બધા છે એ બધા ભેદભાવની, નફરતની જે વાતાવરણ ઊભું કરે. હારા ભારતીય જનતા પાર્ટીની અંદર હારા છે કેટલાય, બરાબર, મંત્રીઓ, ધારાસભ્યો અને એવા કેટલાય ભાજપના સભ્યો એવા ઘણા સારા છે કે એમને આવું બધું ગમતું નથી, પરંતુ એની કોઈ સાંભળતું નથી, એની સામે કોઈ જોતું નથી. બસ આ ઉગ્રવાદીઓની જ બોલબાલા છે, આ નફરતનું વાતાવરણ ઊભું કરે છે એની જ બોલબાલા છે. કેમ કે આ ગંડુ રાજાને આવું બધું ગમે છે. તો આ બધા આ ભાજપના મંત્રીઓ, સંત્રીઓ, ધારાસભ્યો, વિધાયકો આ ભેદભાવની અને નફરતની જે આ રમત રમી રહ્યા છે, તો એ આપણા ભારતના સંવિધાનની એસી કે તેસી કરી અને ભારતના સંવિધાનનું ઉલ્લંઘન કરીને આ શું આ ઉગ્રવાદી સાબિત ન થયા? આ જ ઉગ્રવાદીઓ સાચા. આ બોકો હરામ ને બધા તાલિબાન ને છે ને, એ બધા વિદેશી ત્રાસવાદીઓ કરતાં આ આપણા અંદરના ત્રાસવાદીઓ બહુ ભૂંડા. આ જોઈ લ્યો આ ત્રાસવાદીઓને. આ ભારતને અત્યારે ગમરોરી રહ્યા છે. આવા ઉગ્રવાદીઓને હવે આપણે કાઢવાના છે. એટલું જ નહીં, એમને ન્યાયના કટઘેરામાં ઊભા રખાવાના છે, અને એમને સજા અપાવવાની છે, અને એમનું સ્થાન જેલની અંદર હોવું જોઈએ. આ ગાદી ઉપર, ખુરશી ઉપર ન હોવું જોઈએ. પરંતુ આ લોકો છે ને સામ દામ દંડની બધી ભેદ નીતિઓ કરી અને પોતાના ઉગ્રવાદીના શક્તિના બળથી આ બધા ઈવીએમ મશીન ને આ ને તેને બધું એવું આ બધી સરકારી મિશનરીઓનો ગેરઉપયોગ કરીને આ લોકો સત્તાની ખુરશી ઉપર જઈ બેઠા છે. હવે આ લોકોને આપણે આ ઉગ્રવાદીઓને જલ્દી કાઢવાના છે. હું ગુજરાત જનતા સમર્થન પાર્ટીનો પ્રેસિડેન્ટ ગુલામ હુસૈન ઉમરભાઈ બલોચ મકરાણી. જય હિન્દ, જય ભારત, જય સંવિધાન.